இந்த இனிய விழாவிற்கு வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்க வருகின்றார் டாக்டர் நிதின் தேவராஜ் அவர்கள். Morning friends, respected Dr. Radhakrishnan, Principal Dr. Rudramurthy, Dr. Ranganathan, President, PhD Tech Alumni Association and Managing Director, Rover Auto Governance, beloved faculty, my dear batchmates and families, very warm good morning to all of you. It's a wonderful occasion and it's highly momentous for all of us. Let me do it a little differently. First of all, thanks for accepting an invitation and coming over. Agar mundala eduthallam Adi Bhagavan mugatte uragu endra sorpu kinanga. May I request my batchmates to rise for a moment, please. Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Our heartfelt salutation to our faculty who has made us what we are today. Pranam sir. We are really proud to be here after 23 years. Thanks for the great institution, the management, the principal, staff and faculty who sowed the seeds of conviction and courage. On one of the occasions when I was invited to chair PSC Polytechnic annual day function, Dr. Rudramurthy said, "Listen, not many people feel proud saying that they are diplomas." And he also mentioned that people like you should be role models for our upcoming students of PSC Polytechnic College. Sir, on behalf of my batchmates, I assure you we will always feel proud to say that we are Polytechnic students of PSC. Today, I stand before you here on behalf of the organizers, my batchmates, and my own behalf to tell you that today we rub shoulders with IIMs and IITs. Many an occasion, the people who hold key positions in many MNC organizations, Satyam, where are you? He said, "Nathan, I am competing with IITs and IIMs. Not only the technical knowledge, what we have gained here, it's more a wisdom." One occasion when I was a student here, we had a little problem. And I went to Mr. Joshi and said, this is a small problem, sir. Nathan, you have to make a choice. You cannot have the cake and eat it too. That's the first lesson in management I learned here as a diploma holder. Thank you, sir. Thanks for that. The importance of decision making we taught us at that point of time. And our physics, chemistry, hydraulics professors taught us the importance of process approach. I'm sure all of us in industry today follow the process approach. Am I right, friends? And we owe it to our faculty over here. Thank you once again, sir, for that. And it's always a happy homecoming. Whenever we pass through, whenever I come over here, it's not mere nostalgic. We feel highly emotional, we feel highly encouraged, and it's the place where the enterprise has been built up. If you say, all of us know today India is amongst the highest growing GDPs in the world. And whatever Coimbatore has achieved, both in the global map and in the national map, we have to owe it to this great institution, the great founders of this institution who has made it possible. I'm sure all my friends will agree with my statement what I'm making over here. And one of the occasions, Mr. Kondisam invited me to his college where he is principal and said, "Listen, who else can be the best choice for us rather than a diploma who has occupied such a position? It has made us progress to what we are today." No. People talk about engagement, and many occasions, whenever I have come here and met with our faculty, both present and past, they've always said, "Listen, you rank among one of the best batches which we have ever come across." They said it because they felt it was more of a professional engagement than a mere student-faculty engagement. Hope I am right, sir. And we still continue to maintain the same. That's
the recognition mode of faculty has come us, having been in different places, having been very busy all through their life, and still many of them are busy, and having honored us with our invitation. Thank you so much for coming in, sir, and honoring us. Now, we will certainly, at this moment, on behalf of our batchman, I assure you, sir, we will continue to maintain the same tradition, and we will be the flag bearers of this great tradition, sir. My due regards goes to Dr. Arasu, who made this even most gala event and possible on this day. Mr. Arasu, thanks for your support and the help whatever you have rendered. Dr. Ranganathan is both a professional friend of mine and a well-wisher of mine. Many people whom I met across, they say, you exactly follow the footsteps of Dr. Ranganathan. Dr. Ranganathan was the managing director of Roots, vice president of Precol, and today he is on his own. And I'm sure he is one of our front runners for all our entrepreneur friends. He is a widely respected man and widely regarded man amongst the engineering fraternity today in Tamil Nadu. And we are privileged to have him here amongst us. Now, before I close, friends, on all our behalf, I declare that we will continue to maintain the momentum whatever we have generated here. I'm sure we will come back here with a bang in 2035 for celebrating our golden jubilee. As a mere formality, may I welcome you all wholeheartedly for this momentous occasion. I'm sure at the end of the day, it's more of bonhomie and it's more of jubilation. I wonder many times why people say that memory is short-lived. I don't feel so at all after coming years. Our memory is as rock solid as 25 years before, and every single page, every moment we have spent here is remembered forever and will be remembered forever in the coming years. Once again, thanks for the opportunity given by the organizers, and welcome you all for this evening. Enjoy the day, enjoy your lunch, and enjoy the hospitality. And may I take this opportunity to invite you all to the dinner what we have organized in the evening. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you, Dr. Nitin. நாம் பேசி கல்லூரியிலே படித்தோம் என்பதை சொல்வதை விட நாம் இங்கு படித்ததை பெருமையாக இந்த கல்வி நிறுவனம் சொல்ல வேண்டும். அந்த வகையிலே நம்ம செயல்களை அமைத்துக் கொண்டிருக்கும் டாக்டர் நிதின் தேவராஜ் அவர்களுக்கு நமது பேட்டன் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு அடுத்ததாக டாக்டர் ரங்கநாதன், பிரசிடென்ட் ஆஃப் தி அசோசியேஷன் ஆஃப் Page Tech, to deliver his presidential address. Professors, Dr. Arasu, Professor Misami, Principal, Dr. Mudramati, the organizing committee consisting of Dr. Nitin, Mr. Rajkumar, Mr. Surendran, and again Mr. Rajkumar Medical, Dr. Arasu, and dear faculty, 1985 batch alumni, the great women who made these achievers, and my beloved children. Good morning to every one of you. இந்த 25 டிசம்பர் காலை பொழுது இன்னும் இங்கு நடக்க இருக்கும் இந்த முழு 85 பேட்சினுடைய நிகழ்ச்சிகள் இங்கு வந்திருக்கும் அலுமினி, அவருடைய குடும்ப அங்கத்தினர் ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் நீங்காக இடம் பிடிக்கப் போகிற ஒரு நாள். இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து முடிந்தபின் வீட்டுக்கு சென்றபின் அனைவரும் ஆசை போடுகின்ற மிக ரம்மியமான கருத்தில் நிற்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான தருணம் இது. 25 ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த பிஏஜி வேளமேடு, சாமநாயுடு, கோவிந்தசாமி நாயுடு நிறுவனங்கள் அளித்த வாய்ப்பை உபயோகித்து இந்த கல்லூரியை கற்று அதற்குள் புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கி 25 ஆண்டுகள் முடித்த பிறகு
இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். பலவே ஒருவரும் தன்னுடைய சாதனைகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்காக இருக்கிறீர்கள். இந்த நாளிலே நாம் நினைத்து பார்க்க வேண்டிய சில சமாச்சாரங்கள் மிக முக்கியமானது ஒன்று என்று எடுத்துக்கொண்டால் நட்பு. இங்கே நீங்கள் அனைவரும் வந்திருப்பதற்கு காரணம் போல் உங்களுக்கிடம் இருக்கின்ற அந்த நட்பு. இந்த நட்பு கல்லூரியில் இருக்கிற படிக்கின்ற காலத்தில் எல்லோருக்கும் உருவாவதுதான், எல்லா கல்லூரியும் உருவாவதுதான். ஆனால் பிஏஜி இதை படிக்கிறவர்கள் இந்த நட்பை 25 வருடங்கள் கழித்து, 40 வருடங்கள் கழித்து, அதுக்கடுத்து 50 வருடங்கள், அதற்கு ஒவ்வொரு வருடமும் சந்திப்பதை நான் இந்த பிஏஜி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுடைய பிரசிடென்ட் என்ற முறையிலே மிக நெருக்கமாக இருந்து காண்கிற வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. அங்கு பரிமாறப்படும் அந்த எண்ணங்கள், ஒருடைய வாழ்க்கை அனுபவங்கள், எதிர்கால திட்டங்கள், அந்த உறவுகள் மிக மிக மதிக்கத்தக்கதாக வாழ்க்கை உபயோகமாக இருக்கிறதை நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். அந்த எண்ணங்களுடன் நீங்கள் வந்திருக்கின்ற உங்களுக்கு நானும் அந்த நட்பை பற்றி சில கருத்துக்களை நானும் நமக்கு அலுவலி மூலமாக தெரிந்து கொண்ட அந்த கருத்துக்களை இங்கு தெரிவித்திருக்கிறேன். இங்கு நமது டாக்டர் நிதின் அவர்கள் வரவேற்புகளில் பல பேரை பற்றி சொன்னார். அவரை பற்றி சொல்லவில்லை. உங்களுடைய சாதனையாளர்கள் அவரும் ஒருவர். மிக முக்கியத்துவமான ஒரு ஸ்டார். நான் அதை தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறேன். எல்என்டி என்பது இந்தியாவிலேயே மிக முக்கியமான ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைசேஷன், ப்ரொஃபஷனலி ரன் ஆர்கனைசேஷன், வேர்ல்டு வைட் உலகம் தெரிந்த ஒரு பெரிய நிறுவனம். அந்த நிறுவனத்துக்கு கோயம்புத்தூரில் புதிதாக ஆரம்பித்திருக்கின்ற அந்த தொழிலகத்திலே தலைவராக இருக்கிறார், வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் எல்என்டி. இது சாதாரணமான போஸ்ட் அல்ல. நமது பிஏஜிஎன்ஸ் கடந்த 60 வருடங்களை இங்கே படித்து சென்றவர்கள் பல பேர் ஜெனரல் மேனேஜர் பொசிஷனில் இருந்திருக்கிறார்கள். எல்என்டியுடைய பல நிறுவனங்கள் இருந்திருக்கிறார்கள், எனக்கு தெரியும். ஆனால் அது எல்லாத்தையும் விட இங்கே நமது புறக்கடையிலேயே எல்என்டி கொண்டு வந்து அதில் தலைவராக இருக்கிறார்கள். அதை எவ்வளவு பெரிய சாதனை பார்க்கிறேன். இவர் ஏற்கனவே கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலே பெஸ்ட் மேனேஜர் அவார்டு வாங்கியவர். அதை சொல்லவில்லை. பெஸ்ட் மேனேஜர் அவார்டு கோயம்புத்தூர் மேனேஜர் அசோசியேஷனால் வழங்கப்பட்டது. எனக்கு தெரிந்த 1-2 சாதனைகள் என்றால் இதை கணித்து சொல்லவில்லை. எனவே இந்த மாதிரியாக இவர் சாதனையாக இருக்க உங்களோட விருப்பங்களை பற்றி சில பேரை பற்றி எனக்கு தெரியும். சுரேந்திரன் இருக்கிறார். நான் சமீபத்தில் சந்திக்க வாய்ப்பு கிடைத்தது. அவருடைய சயின்டிஃபிக் நான் சென்றபோது அசந்து விட்டேன். எல்லாரும் சிஎன்சி என்பது தெரியும். நாங்கள் கல்லூரி படித்திருக்கிறோம். அவர் சிஎன்சி எடுத்து இன்று மரத்திலே வேலைப்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த மாதிரியாக ஒரு தைரியமாக அந்த தொழிலை ஆரம்பித்து அது ஒரு மரத்திலே சிஎன்சி மிஷினை போட்டு அவ்வளவு அருமையான காரியங்கள் செய்வது என்பது சாதாரண வேலையில்லை. அது ஒரு கமர்ஷியல் சக்சஸ் என்று நான் பார்க்கிறேன். டெக்னாலஜிக்கல் சக்சஸ் என்று பார்த்தால் மிக பிரமாதமாக இருக்கிறது. அதற்கு ஏற்கனவே சொல்லிய மாதிரி இங்கு படித்து விட்டு சென்றதனால் ஏற்பட்டிருக்கிற அந்த தெளிவிலே அங்கு கொண்டு தொழில் சுத்தம் என்பது மிக முக்கியமானது. அதை நன்றாக செய்திருக்கிறார். அந்த இடத்திலே அவரும் ஒரு மாபெரும் குறிப்பிடத்தகுந்த காரியத்தை செய்வது என்பது நான் பெருமைப்படுகிறேன். அடுத்தது கிட்டத்தட்ட 10 வருடங்களுக்கு முன்னர் அவர் ஒரு முறை என்னை அவர் கம்பெனி அழைத்திருந்தால் நான் சென்றிருந்தேன். எவ்வளவோ இயந்திரங்கள் இந்தியாவில் செய்யப்படுகின்றன. நாம் டெக்னிக்கலி ஒரு செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் கண்ட்ரி என்று தைரியமாக சொல்லலாம். அவர் செய்கின்ற அந்த இயந்திரங்கள் இந்த காலத்துக்கு தேவையான மிக முக்கியமான இயந்திரங்கள் வேறு யாரும் செய்வதில்லை. உலகத்திலே பல நாடுகளிலே கிளீனிங் இயந்திரங்கள் செய்யப்படுகின்றன. நான் சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்திலேயே மிகப்பெரிய ஜெர்மன் கம்பெனியுடைய துணையுடன் இந்தியாவில் கிளீனிங் மிஷின்கள் செய்யப்படுகின்றன. அனைவருக்கும் எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மிக அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய இந்தியாவில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய டிராக்டர். அந்த டிராக்டருடைய அடிப்படையிலே இவர் செய்திருக்கிற அட்டாச்மெண்ட்டுகள் மிக பிரசித்தியானவை. வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் இங்கே வந்து கடையை வைத்து ஜேசிபி அல்லது ஜாண்டியர் இந்த மாதிரி பெரிய நிறுவனங்கள் மிக அதிகமான விலைக்கு செய்கின்ற இயந்திரங்களை மிக சர்வசாதாரணமாக ஏழை அல்லது சிறிய தொழில்களுக்கு உபயோகமாகின்ற மாதிரி செய்து கொண்டிருக்கிறார். நட்புடமையிலே பல குரல்கள் சொல்லப்பட்டிருந்தாலும்
நன்றியுடைய நட்பை பற்றி சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் அதையெல்லாம் மிக தெளிவாக சிம்பிளாக சொல்லியிருப்பது நட்பை தொடர்வதற்கான முக்கியத்தை சொல்லியிருப்பது அந்த திரைப்படம். உடுக்கை இழந்தவன் கை போல அங்கே இடுக்கன் கிழவன் நட்பு என்று சொல்லியிருக்கிறார். யாரை நன்றாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்று நினைத்து பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. நான் இன்னொரு சாதாரண அடுத்த மனிதரை நண்பராக எடுத்துக்கொள்கிறோம் என்று நான் சொல்லவில்லை. நீங்கள் இந்த சாதனையை செய்து கொண்டிருக்கிற இந்த தருணத்திலே நீங்கள் சமுதாயத்தை நண்பர்களாக எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறீர்கள். ஏனென்றால் 40, 45 வருடம் 50 வருடம் என்ற வயதை நாம் தாண்டுகின்ற பொழுது நாம் மெதுவாக தனி என்கின்ற ஒரு இடத்திற்கு தனியான ஒரு இடத்திற்கு செல்ல போகிறோம். வாழ்க்கையை தனிமைப்படுத்த போகிறோம். அப்பொழுது சமுதாயம் தான் நமது நண்பன். அந்த சமுதாயத்தை நாம் சென்று அடைவதற்கு பிஹெச்டி என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கூடாரம், மிகப்பெரிய ஒரு மேடை என்பதை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். என்கின்ற இந்த நிறுவனம், இந்த ஒரு அமைப்பு மிக நன்றாக செயல்படுத்தி வந்திருக்கிறது. பல திட்டங்களை நிறைவேற்றி வந்திருக்கிறது. இப்பொழுது இந்த டேர்மிலே 4 வைஸ் பிரசிடென்ட்டுகள் ஒவ்வொருவரும் தங்களுக்கு என்ற ஒரு பொறுப்பை எடுத்திருக்கிறார்கள். திரு காந்திகுமார் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். காந்திகுமார் ஃபவுண்டரி அவர்கள் ப்ராஜெக்ட் என்கின்ற சப் கமிட்டிக்கு தலைவராக இருக்கிறார். நம்ம அசோசியேஷனில் அதிலே பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் அவார்டுகளும் எக்ஸிபிஷன்களும் டேட்டா பேஸ் ஃபார் அலுமினி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அலுமினி இண்டெக்ஸ் செய்து கொண்டிருக்கிறார். என்னுடைய வேண்டுகோள், நீங்கள் இந்த ஃபங்க்ஷன் முடிந்து ஊருக்கு சென்ற பிறகு அடுத்த 10-15 நாட்களிலே தயவு செய்து www.phagalumni.in அதிலே லாகின் செய்து உங்களுடைய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை தயவு செய்து போட்டு அதில் இருப்பதை அப்டேட்டும் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இதை அந்த சப் கமிட்டியின் சார்பாக நாம் உங்களுக்கு முன்வைப்போம். திரு ரவிசெல்வன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். ஜெம் மோட்டார்ஸுடைய தலைவர், ஜெம் மோட்டார்ஸுடைய தலைவர். அவர்கள் எண்டோமெண்ட்ஸ் அண்ட் கிராண்ட்ஸ் தலைவராக இருக்கிறார். அவர் channelizing the donors for scholarships and faculty chair creation, corpus fund generation, alumni newsletter and database for Diamond Jubilee endowment செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் மிகப்பெரிய ஒரு திட்டத்தை போட்டு அவர்கள் அடிப்படையில் செய்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த வருகின்ற டைமண்ட் ஜூபிலி செலிப்ரேஷனுக்கு 10 கோடி ரூபாய் எண்டோமெண்ட் கொண்டு வருவது என்று அவருடைய கமிட்டி வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுடைய அனைத்து ஆலோசனைகளையும் உங்களுடைய ஆதரவுகளையும் வாங்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்து திரு குப்புசாமி அவர்கள் வைஸ் பிரசிடென்ட் பிஹெச்டி இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஸ்டிடியூட் வந்திருக்கிறார். அவர் நெட்வொர்க்கிங் சப் கமிட்டியுடைய தலைவர். அவர் சில்வர் ஜூபிலி ரீயூனியன்களை நெறிப்படுத்துவது, கோல்டன் ஜூபிலி ரீயூனியனை சப்போர்ட் செய்வது, அந்த ஜிஆர்டி தமிழ் டிபேட்டை நடத்துவது, இண்டஸ்ட்ரி இன்ஸ்டிடியூட் இன்டராக்ஷன் என்கிற முக்கியமான பணியை எடுத்திருக்கிறார். நாம் இது பல காலம் நடந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த சப் கமிட்டி என்பது மிக தீவிரமாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது. மிக அருமையான ஒரு திட்டத்தை இந்த வருடம் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். நமது அலுமினை பல தொழில்துறையிலே முன்னேறிய பொசிஷனில் இருக்கிறார்கள் என்பது தெரிந்தது. கண்கூடு நம்முடைய எதிர்கால சமுதாயத்துக்கு நாம் எவ்வாறு அந்த அனுபவங்களை நமது ஒரு வாழ்க்கையில் கற்றுக்கொண்ட நெறிகளை எவ்வாறு சொல்லித்தர போகிறோம் என்பதிலே அந்த இன்டராக்ஷன் என்பது மிக முக்கியமானது. அவர் நமது கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய பல அசோசியேஷனுடைய மீட்டிங்களுக்கு நமது அலுமினியை கொண்டு வந்து தொடர்பு படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு முக்கியமான வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அவருடைய ப்ரோக்ராம்ல மெம்பர்ஷிப் பற்றி வெப் சர்வீசஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டாக்டர் சங்கர் அறிவுறுத்திக் கொண்டிருக்கிறார். Website data updation, maintaining, providing link to other websites, webinars, information to all members and creating group mail IDs என்பது இவருடைய வேலை. இதற்கும் உங்களுடைய பழைய உங்கள் குரூப் ஃபோட்டோகிராஃபர், நம்ம அசோசியேட் அலுமினியுடைய ஃபோட்டோகிராஃபர், உங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள், நீங்கள் நடத்திய பல நிகழ்ச்சிகளை செய்து அளிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த வேண்டுகோளுடன் இந்த ஒரு முக்கியமான சந்திப்பு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் நான் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, திரு சுப்பிரமணியம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிற அந்த பெரும் கதையினுடைய கடைசி 2 பேராகிராஃப்களை சொல்லி அவர் விரும்புகிறேன். வளர்வரையும் பூரணமாய் முதிர் நினைவின் காரணமாய் உளம் நெகிழ்ந்து பழைய கதை பேசிடும் மனக்களம் மலர்ந்து அன்பு மனம் வீசும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு நினைக்க இருக்கிறது. செய்மடலை சுவைபெறித்து வாய் நிறைய வாழ் குறைத்து தாய்மடியில் தவந்த சுகம் வேண்டும் தோழா போய் வருவோம் சந்திப்பு வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். இங்கே அவர் தாய்மடி என்று சொல்வது லிட்டராக பார்த்தோம் என்றால் நமக்கு தெரியும். ஒருவருக்கும் நாம் இந்த உரிய காலத்தை அறிவது நம்ம தாய் இருக்க மாட்டாங்க தெரியும். தாய் என்று அவர் குறிப்பிடுவது நம்ம தாய் மண்ணை குறிப்பிடுகிறார். நமது நாட்டுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய சேவைகள் என்று எடுத்து பார்த்தால் இன்றைய இளைய சமுதாயத்துக்கு நீங்கள் அனைவரும் கற்பிக்க வேண்டிய பல நெறிமுறைகள், வழிமுறைகள், அனுபவங்கள் இருக்கின்றன. நமக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது. இந்த
40-45 வருடம் தாண்டும் பொழுது நாம் அந்த எண்ணத்தை நம்ம மனதில் நிறுத்தி நாம் எதிர்கால சமுதாயத்திற்கு வழிமுறைகளை அளிக்க வேண்டும். எவ்வாறு நமது ப்ரொஃபசர் பெருமானார்கள் அனைவரும் நம்மளுக்கு உதவினார்களோ அதே மாதிரி நாம் வருகின்ற எதிர்கால சமுதாயத்திற்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த சமுதாயத்திலே பல விதங்களில் பிரச்சனைகள் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. சேஞ்ச் இஸ் பர்மனன்ட் என்று சொல்கின்றது உண்மைதான் என்றாலும் இன்று நடந்து கொண்டிருக்கிற சேஞ்ச் என்பது மிகவும் நமது வாழ்வார ஆதாரத்தையே ஆட்டுகின்ற ஒரு சேஞ்சாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. சமுதாயம் என்பது இன்றைக்கு பல விதங்களிலும் வழிபடுத்தி நடத்த வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு உருவாகி கொண்டிருக்கிறது. இதற்கு வெளிநாட்டு பல நாடுகளுடைய திட்டங்களும் காரணமாக இருக்கலாம். எது எவ்வாறு இருக்கணும், நாம் நமது கலாச்சாரத்தையும் நமது நாட்டையும் காக்க வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய எதிர்கால சமுதாயத்திற்கு நல்வழி காட்ட வேண்டும். நம்முடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்தளித்து அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக புதிய நெறிமுறைகளை அவர் மனதில் தங்குமாறு சொல்லித்தர வேண்டும். அதற்கு உங்களுக்கு கடமை இருக்கிறது. எனவே நீங்கள் அடுத்த முறை சந்திக்கும் பொழுது பெரிய சமுதாய கனவான்களாக இருப்பவர் மட்டுமல்லாமல் பெரிய சமுதாய கோமான்களாக மாற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த நாளிலே எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்து உங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள் கூறி உங்களுடைய இந்த 25வது வருட கொண்டாட்டம் மிக நன்றாக வெற்றி பெற வேண்டும் என்று வாழ்த்தி படைக்கிறேன். வணக்கம். நன்றி தெரிவித்துள்ளோம். அடுத்ததாக அட்ரஸ் பை அவர் கிருஷ்ணமான பிரின்சிபல் ஆஃப் பேஜி டெக்னாலஜி டாக்டர் விக்ரமூர்த்தி. The alumni of 1985 batch PG Polytechnic College and family members, respected Professor Ramakrishnan, former principal and present director of PG Institute of Advanced Studies, Dr. Raghunathan, president of Alumni Association, Dr. Nijin, Dr. Arasu, and other organizing committee members of this 1985 batch, former professors of PG Polytechnic College and present deans, heads of departments and professors of PG College of Technology and Polytechnic College, ladies and gentlemen. I also join the organizing committee in welcoming you all for this very important function, 1985 batch 25-year anniversary celebrations. PG Polytechnic கல்லூரியும் PG College of Technologyயும் தனித்தனியாக பிரித்து பார்க்கப்படுவதில்லை. அது இந்த PG Polytechnic கல்லூரிக்கு கிடைத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்று நான் கருதுகிறேன். PG மேனேஜ்மெண்ட் நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரையில் இரண்டு கல்லூரிகளும் ஒரே மாதிரி தான் பார்க்கப்படுகிறது. அனைத்து வசதிகளையும் அனைத்து மாணவர்களும் ஆசிரியர்களும் எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரி உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்று ஆரம்பத்திலிருந்தே ஒரு வழிமுறை இருக்கிறது. PG பாலிடெக்னிக் கல்லூரி தான் மூத்தது. நேரடில் 1939 ஆரம்பிக்கப்பட்டது. PG சன்ஸ் அண்ட் சேரிட்டிஸ் ட்ரஸ்ட் எந்த நோக்கத்துக்காக நிறுவப்பட்டதோ அந்த நோக்கத்துக்காக மிக சிறப்பாக இன்றும் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பது PG பாலிடெக்னிக் கல்லூரி. கோயம்புத்தூர் மற்றும் இந்த பகுதியில் உள்ள வளர்ச்சிக்கு, தொழில் வளர்ச்சிக்கு பாடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு உயர்ந்த குறிக்கோளோடு இந்த ட்ரஸ்ட் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த அறக்கட்டளையினுடைய முக்கியமான நோக்கம் அதுதான். இன்றைய அளவில் முழுமையாக பெருமளவில் இந்த மாணவர்கள் இந்த பகுதியில் இருந்துதான் சேர்ந்து இந்த கல்லூரியில் படிக்கிறார்கள். அதுவே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. அந்த மாணவர்கள் சிறந்த தொழிலதிபர்களாகவும் உயர்ந்த அதிகாரிகளாகவும் தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரிவது எங்களுக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. அது குறிப்பாக இந்த 1985 பேட்ச் PG பாலிடெக்னிக் காலேஜ் ஒரு மிக சிறந்த வெற்றியை பெற்றிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய வளர்ச்சி ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் பெற்றிருக்கும் இந்த சமுதாயத்தில் பெற்றிருக்கும் இடம் எங்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. இந்த கல்லூரியில் நான் சேர்ந்த பொழுது 1984 சேர்ந்தேன்.
நான் இந்த கல்லூரியில் பிஎஸ்சி காலேஜ் டெக்னாலஜியில் அசோசியேட் லெக்சராக முதலில் எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்தார்கள். நான் வந்ததும் எனக்கு அளிக்கப்பட்ட அறையில் 2 பாலிடெக்னிக் ப்ரொஃபசர்ஸ் இருந்தார்கள். திரு ரங்கநாதன் அவர்களும் திரு பேராசிரியர் கண சுப்பிரமணியம் அவர்களும் கணபதி சுப்பிரமணியம் அவர்களும் இருந்தார்கள். அவர்கள் தான் இந்த கல்லூரியில் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். ஆசிரியர்கள் 2 பிரிவிலிருந்துமே சகஜமாக பழகி இந்த கல்லூரியின் வளர்ச்சிக்கு பெரும் வழிவகுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிக சிறந்த கல்லூரியாக உருவெடுத்துள்ளது. அதற்கு பலரும் சொல்லக்கூடிய காரணம் இதுதான். ஒரு பெரிய கல்லூரியின் அனைத்து வசதிகளும் அனைவருக்கும் கிடைக்கிறது பிஎஸ்சி பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் என்பதுதான் எல்லோரும் சொல்லக்கூடிய ஒரு. இந்த அறையை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, நாளை பிஎஸ்சி காலேஜ் டெக்னாலஜியினுடைய 85 பேட்ச் சில்வர் ஜூப்ளி இதே அறையில் தான் மற்றவர்களுக்கும் பொதுவானது. என்ற நிர்வாகத்தின் ஒரு ஏற்பாடு மிக சிறந்தது. கல்லூரி முதல்வரையும் ஒருவரைத்தான் வைத்திருக்கிறார்கள், 2 பேர் வேண்டாம் என்ற ஏற்பாடு தான் இந்த மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு காரணமாக இருக்கிறது. அதனால் இந்த ஏராளமான மாணவர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டுக்கும் 1600 பேர் மொத்தமாக இந்த கல்லூரியில் படிக்கிறார்கள். பிஎஸ்சி பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர்கள் இந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய வளர்ச்சி அடைந்திருப்பதற்கு காரணம் நிர்வாகத்தினுடைய முயற்சி மட்டும் இல்லாமல் ஆசிரியர்களுடைய பங்கும் மாணவர்களுடைய பங்கும் மிக முக்கியம். இங்கு படித்த மாணவர்கள் கோவையினுடைய பெரும் பகுதியில் பெரும்பாலும் மிக சக்சஸ்ஃபுல் என்டர்பிரனர்ஸ் ஆகும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஆகும் என்பது ஒரு பெரிய காரணம். உங்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர்கள் எங்கள் சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் நிர்வாகத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களையும் கூறி தொடர்ந்து இந்த கல்லூரிக்கு வந்து கொண்டிருங்கள். எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் வரலாம், வந்து பார்க்கலாம். பாடத்திட்டங்களும் மற்றும் மற்ற வழிமுறைகளும் நீங்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வந்து உங்கள் ஆலோசனைகளை கூறலாம். அதற்கென்று சில அமைப்புகள் இருக்கிறது, போர்ட் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் அகாடமிக் கவுன்சில் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கிறது. அதில் நாங்கள் ஏராளமான பேருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த பிஎஸ்சி பாலிடெக்னிக் மாணவர்களுடைய முன்னாள் மாணவர்களுடைய சங்கம் இதில் முழு முயற்சியுடன் ஈடுபட்டிருக்கிறது. அந்த விதத்தில் நீங்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் கல்லூரிக்கு வந்து எங்களுடைய ஆசிரியர்களுடன் பேசி எது போன்ற மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும், இன்னும் எப்படி சிறப்பாக மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்ற உங்களுடைய ஆலோசனைகளை வழங்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அடுத்த ஆண்டு பிஎஸ்சி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜியினுடைய 60ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ளது. அந்த சமயத்தில் பிஎஸ்சி அலுமினி அசோசியேஷன், பிஎஸ்சி டெக் அலுமினி அசோசியேஷன், பிஎஸ்சி டெக் அலுமினி அசோசியேஷன் என்பது பொதுவானது. ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ற ஒரு கண்காட்சியை நடத்த முடிவு செய்திருக்கிறார்கள். பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் படித்து வெளியே சென்ற மாணவர்கள், சக்சஸ்ஃபுல்லாக என்டர்பிரனராக இருப்பவர்கள் அவர்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை, அவர்களுடைய பொருட்களை கொண்டு வந்து ஒரு பொருட்காட்சியாக வைப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்த ஆண்டு நீங்கள் அனைவரும் அதில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேலும் உங்களுடைய நிறுவனங்களை நடத்துவதற்கு தேவையான ஆலோசனைகளோ அல்லது laboratory வசதிகளோ, testing facilities or inspirational address. Next, we call upon our chief guest of today's function, Dr. Radhakrishnan, who is the former principal and also the director for PhD Institutions of Advanced Studies. Dr. Ranganadan, Dr. Jamurthy, Kumar meeting, and the great teachers who are sitting in front of me, starting with Dr. Sangaran, who came a little late, then all the very senior faculty members on this side, Jyoti is there, on that side, Subramaniam is there, Veerabhadran, Sakalingam, Namashivayam, Sakrivel, and others who are currently working here. The alumni of 85 batch, family friends, family and others, both principal, Nitin and Dr. Ranganadan, welcome all of you to the campus. I, on behalf of all the teachers, also welcome you to this campus. We have got
lot of affection and gratitude towards the institute. And similarly, we also have lot of affection and love towards our alumni. In fact, one reason why the PSC Tech Alumni Association is very popular is the kind of campus since 1970, and many of you sitting in front of me would have been there much earlier. Now we are very happy that you found it convenient to come out here today to celebrate your 25th year Silver Jubilee reunion. I am also very happy to note that all of you have done professionally exceedingly well. We are very happy about that. And I am very sure that the teachers who are sitting in front will be very, very happy to know that. And another thing that I am very happy about, in fact, I also mentioned it to one of your friends, you look better than the degree students. In terms of prosperity. I find that there are a large number of about 70 entrepreneurs in this group, and it is a very happy news that many of you have decided to set up and run your own industries, and in fact that is an index of the kind of education and the environment that you had when you were in this institute. I would like to say, if you ask me which is the best polytechnic in India, what will be your answer? Yeah, it is PhD. Because this kind of facility is not available in any of the other polytechnics. We get the best students to come to this institute, and the career growth of the alumni of BSc Polytechnic is much cheaper than any other polytechnic. And because it is located in the same campus, along with the BSc Technology, perhaps the BSc Polytechnic is not getting that much exposure. That is something which I would like all of you to look into, because this, though Polytechnic is the elder brother, in fact the College Technology is not the elder brother. Polytechnic came first. And the Polytechnic contributed to the industrial growth of Coimbatore to a very significant extent. Don't stop your interaction with this meeting, but continue to interact with the department, continue to interact with the college, and let this 25th year be the beginning of another very profitable, mutually profitable interaction between the 85 batch and the institution. And on behalf of the management, and on behalf of the Alumni Association, and on behalf of the institution, and on behalf of the teachers who are here, I wish you and your family all the best. Thank you so much. Guys, with the request Mr. Vishnu Kumar, who was Vice Chairman, to hand over the mentor to Chief Guest, Dr. Lakshmi. Now, a mentor to Principal, Dr. Rudramurthy. Now, a mentor to Alumni Association President, Dr. Ranganathan. Now, one to Dr. Narasu, who is the General Secretary of the Alumni Association.
take break. அது முடிஞ்சா again we are assembling here. So that we request all of our right. Sorry, it is Mr. Rajkumar. Now vote of thanks. Good morning to all. எல்லோருக்கும் காலை வணக்கம். மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு முன்னால இந்த அலுமினி மீட்டிங் இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி 4 கை இணைஞ்சு அலுமினி மீட்டிங் நடந்ததே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃபேக்கல்டிஸ் இன்வைட் பண்ணும்போது. இதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ பேர் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க, ஆனால் யாருனாலேயும் எல்லாத்தையும் சேர்த்த முடியல அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டோம். இந்த தடவை எலக்ட்ரிக்கல், மெக்கானிக்கல், டெக்ஸ்டைல், டிசைன் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து உடனே ஃபர்ஸ்ட் டிசிஷன் எடுத்தது இந்த லோகோ. 4 கையில் இணையமான இந்த லோகோவை கிரியேட் பண்ணி ரீயூனியன் ஒரு நேம் கொடுத்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எப்போ கடந்த ஜூலை மாதம் இந்த பேச்சுக்கு இடமானோம். நாங்கள் ஒரு 5 இயர்ஸாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். 23 இயர்ஸ்லேருந்து டெக்ஸ்டைல் மட்டும் தனியாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு 4 இயர்ஸாக மெக்கானிக்கல்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, மெக்கானிக்கல் பிரான்ச். அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் வந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தோம், அவங்க பண்ணவே இல்லை. டிசைன் டிராஃப்டிங்கும் சொல்லுவாங்க, இதெல்லாம் வச்சு கம்பைன் பண்ணி இந்த 25th இயர்லேருந்து எல்லோரும் ஜாயினாக இணையணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இடமாக இதில் எல்லோருமே இணைஞ்சது ஒரு பெருமை வாய்ந்த விஷயம். அதனால் இது ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தவங்களுக்காக இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தேங்க்ஸ் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கோம். நல்ல ஒரு கரகோஷத்தை கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். பிளேஸ் கொடுத்ததுக்கு தென் நமக்கு இன்னைக்கு ஈவினிங் இருக்க ப்ரோக்ராமுக்கு பஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் பண்ணி கொடுத்தவங்களுக்காக இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி தென் அலுமினி அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் ரங்கநாதன் சார் அண்ட் டாக்டர் அரசு ஜெனரல் செக்ரட்டரி தென் அவங்க டீம் எல்லாத்தையும் எங்களை வந்து கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க. எப்படி எல்லாம் பண்ணணும், ப்ரோக்ராம்ஸ் எப்படி எல்லாம் நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது. இந்த அளவுக்கு இது சக்சஸ் பண்ணணும்னு வேண்டி அவங்க கைடன்ஸ் கொடுத்தவங்களுக்காக அந்த அலுமினி அசோசியேஷனுக்கு ஒரு மிகுந்த கரகோஷத்தை கொடுக்குமாறு. தென் ஆர்கனைசிங் கமிட்டி. இந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டி நாங்கள் டெக்ஸ்டைல் ஒரு 2-3%, மெக்கானிக்கல் ஒரு 2-3%, எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் டிசைன் ஆர்டிங். இந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டி ஜூலைல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் ஒவ்வொரு மாசத்துக்கு 2 தடவை 3 தடவை ஒவ்வொரு தடவையும் எல்லாரும் கூடி இதை இந்த அளவுக்கு சிறப்பாக நடத்தி முடிக்க ஒத்துழைப்பு கொடுத்து இந்த ஆர்கனைசிங் கமிட்டியில் இருக்க எல்லா மெம்பர்ஸுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கரகோஷம் கொடுக்குமாறு. ஃபேக்கல்டிஸ் நம்ம இன்விடேஷன் கொடுக்கும் போது என்னோட ஆனந்தமும் தெரியல, கண்டிப்பா இருக்கிற பேச அவங்க ஒரு சில லெக்சரர்ஸ் பார்ப்போம். ஆனா அன்னைக்கு பார்த்தோம்னா அவரு சிரிச்சது எங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு சந்தோஷமா இருந்தது. இன்வைட் பண்ண போகும்போது அந்த ஃபேக்கல்டிஸ் எங்களோட அழைப்பை ஏற்று இங்க வந்திருக்கும் எல்லோரும் ஃபேக்கல்டிஸ்க்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். அவங்க எங்களை கற்பித்தமைக்காக ஃபர்ஸ்ட் வாழ்த்து போறோம். அங்க அவங்க கற்பித்து கொடுத்ததன்படிதான் நம்ம இன்னைக்கு இவ்வளவு லெவலில் இருந்திருக்கோம். அதனால கற்பித்து கொடுத்ததுக்கும் அவங்களோட வாழ்த்துக்கள் கூட நிறைய வந்திருக்காங்க. அடுத்த செஷன் என்ற ஃபீட்பேக் வந்து நமக்கெல்லாம் சக்சஸ் இன்னும் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வாழ்த்துக்கள் கூட வந்திருக்காங்க. கொஞ்சம் நம்மளை பத்தியும் புட்டு வைப்பாங்க. நம்ம கிளாஸ் எப்படி இருந்தவங்கிறதையும் கொஞ்சம் புட்டு வைப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவங்களுக்கு ஒரு மிகுந்த கரகோஷத்தை கொடுத்து நன்றி தெரிவிக்கிறோம். ஆல் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், நம்ம கிளாஸ்மேட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இங்க குடும்பத்தோடு குழந்தைகளோடும் மனைவியோடும் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எங்கள் சார்பாக ஆர்கனைசிங் கமிட்டி சார்பாக வாழ்த்துக்களை கூறுகிறோம். இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கிராண்ட் சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் நீங்க எல்லோரும் தான். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வித் ஃபேமிலியோட வந்தமைக்காக எங்கள் ஆர்கனைசிங் கமிட்டியின் சார்பாக எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் கூறிக்கொள்கிறேன்.
faculties எல்லாம் not a king, எல்லாம் king makers. நம்மளை மெக்கானிக்கல் கிங் மேக்கராகவும் டெக்ஸ்டைல் கிங் மேக்கராகவும் நம்மளை உருவாக்கி இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தான் பெரிய வார்த்தைகள் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. All your endeavors will be very successful. Thank you very much. அடுத்தபடியாக டெக்ஸ்டைல் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நமக்கு ஆசனாக குருவாக விளங்கியவர்கள் நிறைய பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க. அதுல வந்து முதலாவதாக ஆர் ராஜகோபால் சாரை பேசுமாறு நினைக்கிறேன். My colleague and 1985 diploma batch students and their families. It gives me very great pleasure to be present here and address the 1985 batch diploma students. I would like to congratulate you for having
successfully arranged this reunion for the first time. Am I correct? I think, if I am not correct, you can correct me. For arranging this reunion, and I think this is the first such reunion arranged by the diploma batch. It shows how they are capable of achieving certain very difficult things, because this reunion for Polytechnic diploma has been tried for the past so many years, right from 1965 back, and subsequently they are conducted each branch work, but not this. So I would like you to give a big ovation by clapping your hands. Next, such reunion functions give all of us a chance to travel in the memory lane and recollect the past incidents, and by recollecting them, we try to enjoy those instances and incidences. Then, during my tenure as Vadya for this batch, நீங்க பல தடவை என்னுடைய கால வாதிருக்கீங்க கிளாஸ்ல. அப்பெல்லாம் நீங்க என்ன நினைச்சீங்க? வாத்தியார கால வாதிக்கம் நினைச்சீங்க. ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க, நீங்க என்ன கொடுத்தீங்களோ அது வட்டியும் முதலுமாக திருப்பி தரப்படும். And out of 50, 20 were poor hustlers with all restrictions. அந்த குதிரநாயகம் தெய்வம் தெய்வங்களுக்கு குதிரநாயகம் தெய்வங்களுக்கு and 40 they called. Then coming to individual students of the gifted batch, Messrs. Dinakaran and Narayanan have deviated from basic textile life and are in academic circuit, and I congratulate them for becoming teaching members. Then, as regards Mr. Radhakrishnan, he has joined the airport. Is Radhakrishnan here? No, sir. No. I pray the Almighty to save the airport. Well, he has come out very well. I am very happy that one is giving a very, very interesting, promising report about Alex. I am very thankful to Messrs. Rajkumar and Shanmugam. Why I am singling out these two people? It is not a lyrical thing they have done. I am very thankful to Messrs. Rajkumar and Shanmugam for all his troubles. Gave me the highest tolerance. அதாவது டாலரன்ஸ்னா இப்படி எப்படி டாலரன்ஸ், அதனுடைய பெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் it gave me a chance to enhance my tolerance. இந்த டாலரன்ஸ் என்ஹான்ஸ் பண்றதுல எனக்கு எங்க வீட்டிலேயே நான் தப்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா என்னோட ஒய்ஃபு மேல தைரியமா பிடிக்கிறோம். அதனால I have become the most successful husband. Karna, I owe this tolerance to you. To compensate their inability, they made others to work. This is now first management level. Unfortunately, management already யாரையும் காணும். இருந்தாக்க நான் புழுவுன்னு பிடிச்சிருவாங்க. அப்புறம் last but not least, I understand that none of your batchmates have become grandfathers. Correct? Thank you. Thank you, sir. நல்ல சார் பேசுறதெல்லாம் காலேஜ் இருந்தப்ப சொல்லல. அப்படின்னா நிறைய பேர் யாரும் படுத்துக்கவே மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சொன்னா டைம் பிடிச்சிருக்கீங்க. Next I call Virupathan sir to give us address. சீக்கிரத்தில் முடிச்சிடுறேன், பேச முடியதில்லை. பொதுவாக நான் எல்லா இடத்துலையும் எங்க இடங்களெல்லாம் சொல்றது சிரமமில்லாத தொழில் ஆசிரியர் தொழில்.
ஏன்னா மேலே யாருக்கும் ஆன்சர் பண்ண வேண்டியதில்லை, கீழே யாருக்குமே வேலை வாங்க வேண்டியதில்லை. விரும்புனா ஏதாவது சொல்லி கொடுக்கலாம், விருப்பம் இல்லைன்னா பொழுது போயிட்டு வந்துடலாம். அது மாதிரி ரொம்ப வசதியான வேலை. அதுல பிஹெச்டியில படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா நீங்களே இப்ப பாக்குறீங்க, அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் நீங்க சிறப்பு எடுத்து பாடம் நடத்தி தான் அவங்க பார்க்கணும் சொல்றது. பிஹெச்டியில இருக்க ஸ்டாஃப்களுக்கு எனக்கு தெரியாது. கொஞ்ச நாள் வெளியினா வாத்தியார் இருந்துட்டீங்க வந்தேன், அவங்களுக்கு நடத்தியே ஆகணும். பட் இவங்க அப்படிலாம் வாத்தியார் எதிர்பார்த்து படிச்சு போறவர்கள். இப்படி நிறைய வசதிகள். அதனாலதான் மாணவர்கள் சொல்றாங்க, இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தவங்க தான் நாங்க இப்படிதான் வந்துட்டோம் அப்படின்னு. உண்மையோ பொய்யோ என்னோட இருக்கிற மற்ற வாத்தியார்கள் வேணா அது சேரும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படியெல்லாம் நான் நினைக்கல. நான் சொல்லிக் கொடுத்தவங்க எல்லாம் அந்த அளவுக்கு பெருசா வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லல. இதுல முக்கியமா என்ன பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா, பொதுவா வாத்தியாரத்துல நிறைய வசதிகள் இல்ல. டைமுக்கு வந்துட்டு டைமுக்கு போயிட்டா போதும். அந்த லெக்சர் அவர்களை போய் ஏதாவது சொல்லி கொடுத்து ஏதாவது என்ன இன்னும் சிறப்பு அப்படின்னா, புது சட்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்து வந்த வாத்தியார் புது சட்டை போட்டிருந்தா வாத்தியார கேண்டீன் மாசத்தையே நிறுத்தி, சார் சட்டை புதுசு போட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க. சட்டை புது சட்டை போட்டு வந்த வாத்தியார்கிட்ட டீ வாங்கி கொடுக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எப்படி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த அளவுக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப பெருமையா இருக்கு இந்த பேட்ச். பேசுறதே பொழுது போனீங்கன்னா வாத்தியாரோட பேசுவாங்க. தவறு செய்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிறது விரும்பல. ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஆக்சுவலாக சார் தேவதன் சார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஜாயினா வாத்தியார்களுக்கு ஒரு கெட்டுவது மாதிரி ஆகிப்போச்சு. எல்லா பிரான்ச்சையும் மீட் பண்றது சிரமம். இப்போ எல்லா பிரான்ச்லையும் அவங்க மீட் பண்ணது ஒரு சில வாத்தியார்களுக்கே அடையாளம் இருக்கு அவங்களுக்குள்ளே. ஓகே, இருந்தாலும் ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு கெட்டுவது அமைச்சு கொடுத்த சந்தோஷத்துல நீ அடுத்தபடியா நம்ம கொஞ்ச காலம் நம்ம கிட்ட இருந்தாலும் நீங்க இடம் பெற்றுட்டாங்க நம்ம மனசுல கொஞ்ச நாள்லயே. நம்ம படிக்கும் காலத்துல மிஸ்ஸஸ் மகாலட்சுமி முனுசாமி அவங்களே நம்ம வாழ்க்கைக்கு உதவும்படியாகவும் அவங்க இப்போ பிரசன்னா ட்ரஸ்ட்ல சீனியர் கோஆர்டினேட்டரா இருக்காங்க மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்ல. அதனால நம்ம வாழ்க்கைக்கு உதவும்படியாக சக்சஸ் அண்ட் சாட்டிஸ்பாக்சனை பத்தி எல்லாத்துக்கும் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ப்ளீஸ் மேம். I've been watching from the beginning. A lot of people are wishing you all good morning, and there's just a silence there. Shall we wish good morning? More energy. Good morning. Good morning. Why do we wish good morning? You know, a lot of people who went to bed yesterday night did not get up, isn't it? We are privileged to have gotten up. So let us acknowledge that this morning is good. I'm very deeply touched by the invitation received by the textile department to be a part of this gathering. My association with the institution was very short. In fact, it was between 83 and 85 we was here. I was the youngest faculty at the time and the one who has been dragged a lot and teased a lot. For a few months there in grade dog because it was the study holidays going on at the time when I had joined. I did not know whether I was a student or I was a faculty. I used to receive catcalls from the hostel side. I remember all that with a lot of fondness. Now, my life took a different direction and I am a management trainer. And we do this training programs for personal effectiveness programs. And I get an opportunity to meet a lot of professionals in all the areas. And when we ask them to introduce themselves,
So a lot of engineering, we do this program for manufacturing concerns and all that. People who have come from IIT would say that I've done my graduation in IIT. Did a research. Studied thousands of successful people from various walks of life to find out what contributed to their success. Because they observed their top rankers did not go ahead and become very successful in life. The average students appear to be more successful. Therefore, they did this research, and the result was, it says, for a person to be successful in life, knowledge of the subject contributes 30%. And the rest 70% is contributed by interpersonal skills. To be successful as well as to be satisfied in one's life, interpersonal skills play a major role. The same university did a research on thousands of failures from various walks of life, and that result also says that since 90% of people fail in life, not because they are not good at their subject, they are good, but still they fail because they don't have good people skills, interpersonal skills. I would like to give a gift of one model of interpersonal skills, which we call as 4A model. The 4 A's being affiliation, attention, appreciation, and acknowledgement. The affiliation, to relate to join, and in the larger canvas of management, your ability to create a team and work in a team. The team can be your family, the team can be your organization, your business, whatever. Teamwork is the only way in which you can be successful in life, and you can, I can go on giving you a lot of examples. You all see birds flying in nature, especially when they have to go fly a longer distance. They make a typical formation, the inverted V formation, isn't it? Reason being, you know, there is a bird in the front which has to flap its wing to create some vacuum to surge forward. Two birds at the wings of both, at the sides of both the wings, they get an automatically created vacuum. So they have to flap their wings much slower. Thus, the vacuum gets transferred to the next two, the next two, and the next two. Therefore, when they fly together, let us say 10 birds have to fly a distance of 10 kilometers, and if they take consume 100 units of energy. If they fly independently, when they make this inverted V formation, they spend hardly 29 units of energy. 71 units of energy saved. Because birds instinctively know to work in a team is to my advantage, because they don't have a human egoistic thinking mind which can heights as children. Yes, no? Yes. I want all of you to become small little children and fly kites along with me. Please raise your hands. Please put up your hands and do the action of kite flying. All of you, sir. All of you, men, women, all of you. And repeat what I am saying. The kite is saying, I am flying the kite. No noise at all. One lady and making so much of noise. The kite is saying, I am flying the kite. The wind says, ha ha ha. I am flying the kite. The thread says, ha ha ha. I am flying the kite. And I am saying, ha ha ha. I am flying the kite. And God says, y'all are flying the kite. Y'all are flying the kite. Simple action like kite flying requires a team to perform. Without the kite, there is no kite flying. Without the breeze, the kite cannot fly. Without the thread, the kite cannot fly. And without me to hold it, the kite cannot fly. Teamwork. Simple act like kite flying requires a team to perform. And I want you all to take this as a value. Every successful person has this ability to create a team and work with a team. You all would have read the Hare and Tortoise story in school? Yes, no? Yes. What is the moral of that story? Slow and steady wins the race. Now the management experts have rewritten the story. You all know the latest version as the? The original story says it seems the hare and tortoise challenged each other. I can run faster, I can run faster. Decided to have a race. The ground was fixed, the starting point, the goalpost was marked. Race began. The hare ran very fast, but somewhere in the middle decided to take some rest because he looked at the tortoise. He was coming very slowly to go. So he slept
Now the tortoise came, tuku, walking very slowly, looked at the hare blissfully sleeping, decided not to wake it up, and then reached the goalpost, and from there it said, get up, slow and steady wins the race. This is the whole story. Now the latest story starts from here. It seems the hare got up and decided it made a mistake. So decided to have a second race, challenge the tortoise. Tortoise said, okay. Again the second race started, they went to the starting point, and this time the hare did not repeat the same mistake, ran very fast, reached the goalpost, and then only it stopped, and from there it turned back and told the tortoise, look, slow and steady does not win the race. Speed and efficiency wins the race. This is the second question. To have a fourth and final race. Both of them again go back to the starting point. And even before the race could begin, the hare told the tortoise, look, individually, neither you nor I can win this race. We all have our own shortcomings. Why don't we join together as a team and win this race? The tortoise did not understand. The hare said, look, I can run faster. You climb onto my back, I will carry you and run faster. So the tortoise climbed onto the hare's back, and the hare carrying the tortoise ran very fast, and as it reached the edge of the lake, it told the tortoise, look, now I don't know how to swim. You get down, I will climb onto your top, and carrying me, can you swim across? The tortoise got down, and the hare got onto the tortoise's back, and the tortoise carrying the hare ran very fast, and it seems in the fourth time, both of them won the race together. All this and the team would win any race. Therefore, friends, the definition of the team is TEAM. Together, everyone achieves more. So this ability, we all can develop. The team can be your family, the team can be your organization. Since, life is almost like this lemon and spoon race. We all find it very, very difficult to appreciate people, because whenever we look at someone, we see what is failing in them, what is missing in them, what is wrong in them, and we find it more comfortable to criticize people, and we are great consumers in appreciation. You all have engineering backgrounds, isn't it? Good in mathematics, right? To a reasonable extent, yes, no? Yes. So I'll test your mathematical ability. Ready? 2 plus 2 is equal to 4. 4 plus 3 is equal to 7. 4 plus 4 is equal to 8. 8 plus 2 is equal to 10. 7 plus 3 is equal to 11. 4 times I said something beautiful, nobody appreciated. Just once I made a mistake. Everyone is jumping at me to 11, it's not 10, 10, 10. That's how shape people. In one of the training programs, one lady was there, 30-25 years of age. She got up and she said, the only amount of appreciation that I expect from my husband is the kind of attention and appreciation he gives our pet dog when he reaches home. You have a pet dog at home. If you look at most of you would be the peaks of your careers. That would keep you very high. And what kind of an energy in you, the physical robust energy in you, what would keep you going is the personal relationships, the time that you have invested in your personal relationships. I request all of you, never neglect that. Appreciate people. That gives you an opportunity. When you appreciate people, you open them up as a person. Especially if your wives are not working, learn to pay higher attention and start appreciating them with a lot of love and attention. Learn to invest in your personal relationships also, because we are going to get old. You're not going to have the same kind of energy throughout the life, and what is going to keep you alive and kicking is your relationships. And the fourth way, finally, is acknowledgement, learning to develop an attitude of gratitude. I think this is one platform. It is because of that we all have joined together. Learn to have a higher attitude of gratitude towards all the blessings that you have received in your life. When you practice, I just want to close this talk with just one incident which really happened during the Vietnam War. The American Air Force, there was this guy, his name was Kemp. I forgot his title, let us call him Captain Kemp. His job was to fly sorties, fly his aeroplane and bomb the enemy territory. One day when he was doing this, a surface-to-air missile was shot, took out the nearest parachute which was available to him and jumped from the flight. The parachute opened up, he landed, but in the enemy territory.
So the Vietnamese soldiers fought him, put him in the prison, tortured him in different ways for 6 years. 6 years later, the war came to an end. The prisoners of war were exchanged. Captain Kemp also was released. And now this occupation is, he went back to America and he writes a lot of lessons, management lessons that he learned in his years of captivity in the Vietnamese jail. One incident he narrates, it says, one day when Captain Kemp was having dinner in the restaurant with his family members, suddenly the restaurant door flung open. A person came, looked at him very enthusiastically, walked towards him and asked him, "Hey, are you not the same Captain Kemp who flew sortie number 4320 on 13th of June 1967, whose flight caught fire?" Captain Kemp was shocked. "Yes," he said, "I am the same Captain Kemp, but how do you know so many details about me?" This person said, "Each and every detail about you, I remember very well, because the moment I came to know that your flight caught fire, until now, I was carrying a huge burden in my chest," he said. Captain Kemp was further convinced. He asked, "Because my flight caught fire, why were you carrying a huge burden?" This person said, "I was the one who packed the parachute in your flight. That was the duty given to me. When I came to know that your flight caught fire, there were 1,000 questions in my mind. Did I do save? So many questions were there in my mind. None of them had any answers. Nobody knew whether you were dead or alive. So therefore I was carrying a huge burden in my chest. Did I do my job correctly?" But the moment he jumped from the flight, him being alive or dead depended upon this person doing his job well. So with tears of gratitude in his eyes, he hugged this person and said, "Thank you very much for saving my life." In your life and my life also, friends, done for making you the person that you have become in your life. Cell by cell by cell, your body was constructed in the womb of your mother. 9 months should have showered a lot of love, care and attention. The great pain should have brought you into the world. We take our mothers, our parents for granted. The last time you look at your father's eye and thank him for all those sacrifices that he did. When is the last time you went to a childhood school teacher and thanked him or her for all the valuable lessons, the character that you are proud of today for imparting all those things? When is the last time you thanked them? When is the last time you hugged your spouse and thanked her for all the happinesses that she gives you from morning to evening, the small and the big things that you require, she takes care of everything, the small little bundles of joy, your children, qualities. As a gift, I want to give it to you, and remember it with a lot of sensitivity. Learn to work in things, pay higher attention, learn to appreciate people, and be grateful. Then this is excellent people skill, because please understand, friends, 30% of people fail in life not because they don't have the knowledge of the subject, they have it, they still fail because they don't have good interpersonal relationships. And 90% of people fail in life not because again they are good at the subject, they fail because they are not good at people skills. And 60% of contribution to your success is interpersonal relationships. With these few words, I thank you very much once again for remembering me and inviting me to be a part of this occasion. Thank you. God bless you. பீச் டைப்ல பார்க்கும்போது இது அப்படியே மிதந்துட்டு போகும். இடையில இருக்கிறதெல்லாம் ஃப்ரண்ட்ல போறது வந்து காற்றை கிழிச்சிட்டு போகும். அதுக்கு ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் தேவைப்படும். அது ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு பேக் சைடு வரும், பின்னால் இருக்க பேர்டு முன்னாடி போகும். இதே மாதிரி சர்க்கிள் ஆகிட்டே இருக்கும். எல்லா பேர்டும் அதனோட இலக்கை அடைய டீம் ஒர்க்காக செயல்படுறதுக்கு எங்களுக்கு நல்ல மெசேஜஸ் கொடுத்தீங்க. ஆனா நம்ம டீம் ஒர்க் இன்னைக்கு பிஹெச்டில காமிச்சிருக்கோம். இந்த பிஹெச்டில இதுவரைக்கும் பாலிடெக்னிக்ல 4 பிரான்ச்சஸ் சேர்ந்து யாருமே பண்ண முடியாத ஒரு டீம் ஒர்க் நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கொண்டு டோக்கன் ஆஃப் அலுமினி ரிமெம்பரன்ஸ் டு ஹேண்ட் ஓவர் தி மோட்டோ டு மேன் பை கால் மிஸ்டர் அங்கப்பன். சரி, இவன் இது சம்பளம் சார். ரெடி. Now I welcome the recognize sitting in the front row for the demonstration of the room. Sir, நிறைய எதிர்பார்க்கணும், நிறைய கை எடுத்தாங்க சார்.
நிறைய கை தட்டிருக்கீங்க. பட் அந்த அளவுக்கு பேச முடியாது. ஏன்னா கை தட்டுக்காக பேசுனது இல்லை இதுவரையும். அதான் செய்ய முடியும்னு நினைக்கிறேன். செம்மங்குடி ஒரு தடவை சொன்னாங்க, எனக்கு என்ன பேச வராது, உட்கார்ந்தா பாடத்தான் வரும் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி மேடையில் பேச வராது, கிளாஸ்னா பாடம் தான் எடுக்கலாம். அதுக்கு நீங்க யாரும் இப்ப தயாரா இல்லைன்னு டேட்டா புக் கொண்டு வரலாம், இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா இன்னொரு பண்ணலாம், டேட்டா புக் எல்லாருமே வெளியே அனுப்பிச்சிடலாம். That was one of my very favorite things. என்ன கொண்டு வரலன்னு பார்த்து கொண்டு வரவங்க வெளியே போவேன் அப்படின்னா, அப்புறம் நானும் வெளியே போவேன், எல்லாரும் வெளியே போடாம நானும் வெளியே போவேன். That was one of my favorite things. டாக்டர் நிதின் தேவர் சொன்னார், இது வந்து this is easily one of the best batches of Tech. That is what we have been telling ourselves. This is easily one of the very best batches, and we enjoyed being associated with you. இது வந்து ரொம்ப அருமையா ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. I am sorry, I have to disagree. Success அப்படிங்கிறது அகைன் பார்த்தீங்கன்னா, how do you define it? பார்க்குறப்ப I mean every one of you, I should say, has been successful. அப்படிதான் நாம பார்க்கணும். உங்களை பார்க்குறப்ப நாங்க யாருமே ஃபெயிலியர், நாங்க யாருமே பார்க்கல. நீங்களும் உங்களை வந்து ஃபெயிலியர் யாரும் பார்க்காதீங்க. Every one of you have been successful. அப்படின்னா to begin with, நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு நல்ல மகனா நல்ல மகளா இருந்திருக்கீங்க, நல்ல ஸ்டூடெண்டா இருந்திருக்கீங்க, நல்ல ஹஸ்பண்டா ஒய்ஃபா நல்ல பேரண்டா இருக்கீங்க. And you are doing well in your chosen profession, whatever it is. அதனால சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா இல்லையா அந்த சந்தேகம் உங்களுக்கு யாரும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நாம நினைக்கிறேன். இது வந்து சும்மா ஏதோ பேச்சு சொல்லிட்டு போறது. We feel that every one of you. நட்பை பத்தி இவர் அயக்கோக்கம் சுப்பிரமணியம் எழுதியிருக்கான்னு சொல்லி டாக்டர் ரங்கநாதன் சொன்னாரு. கிழவனுடைய அறிவு முதிர்ச்சியும் நடு வயதிற்குரிய மனநிடலும் இளைஞருடைய உற்சாகமும் குழந்தைகளுடைய ஹிருதயமும் தேவர்களே எனக்கு எப்போதும் நிலைத்திருக்கும்படி அருள் செய்க அப்படின்னு பாரதி கேட்கிறார். அது ரிப்பீட்டர். கிழவனுடைய அறிவு முதிர்ச்சியும் நடு வயதிற்குரிய மனதிடமும் இளைஞருடைய உற்சாகமும் குழந்தைகளுடைய ஹிருதயமும் தேவர்களே எனக்கு எப்போதும் நிலைத்திருக்கும்படி அருள் செய்க அப்படின்னு இந்த மகாகவி கேட்டிருக்கான். அது உங்கள் அனைவருக்கும் வாய்ப்பதாக அவை என்று வாழ்த்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து டெக்ஸ்டைல் கிங் மேக்கர் ஹெச்ஓடியாக இருந்த வெங்கடாச்சலம் சார் ஒரு சில வார்த்தைகள் ஷேர் பண்ணுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய சீனியர் படிச்சுட்டு பேசினாங்க. மகாலட்சுமி தவிர மகாலட்சுமி ஜூனியர். அப்கோர்ஸ் மகாலட்சுமி பேசுறதுக்கப்புறம் பேசுறது ஜாஸ்தி ஒன்றும் இல்லை சொல்ல போனோம். I really appreciate it. Really put it. And I'm very happy various things are happening today. And today is not an ordinary day. Definitely everybody know. Nita first time or first occasion 1985 I started the reunion. And today I have to be a very auspicious day in the sense that because சனிக்கிழமை மார்கழி மாசம் கோயில் போயிட்டு ஒன்று கிறிஸ்துமஸ் ஜீசஸ் பிறந்த நாள் வேர்ல்டு வைட் எல்லாத்துலையும் எனக்கு என்னங்கிறது அந்த நேரம் நீ ஃபர்ஸ்ட் ரீயூனியன் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. டெஃபினெட்லி ஐ அம் ஷூர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி தேர் ஃபார் எவ்ரி இயர். அண்ட் இன்னைக்கு கெஸ் பண்ண என்னன்னா மார்னிங் சொன்ன நேரத்தில் பேசணும். மார்னிங் நிறைய மெட்டீரியல் எல்லாம் டெஃபினட்டாக நீங்கள் சீட்டாக வின்வின் சிச்சுவேஷன் டாலரன்ஸ் கேன் கிரியேட் ஆர் யூ கேன் ஹேவ் அவர் ஓன் திங். So with tolerance, if you all live together, because there is a problem. Tolerance. So we have to put our kids, all of you, a very good
future also. Thank you very much. சார் இங்கே பாருங்க, சார் இங்கே பாருங்க. தேங்க்யூ. Mechanical Department, Mr. K. Krishnamurthy, to address the gathering. எல்லோருக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இதுக்கு முன்னால வீரபத்திரன் சொன்ன மாதிரி ஆசிரியர்களோட நெருங்கி பழகின ஒரு பேட்ச் அப்படின்னா அது இந்த பேட்ச் தான். ஆசிரியர்களை பார்த்து ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக பாராட்டி இருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக திட்டி இருப்பாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நைஸா ஏய் இதுல வர சத்தமெல்லாம் அவங்களுக்கும் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கி போறவங்க தான் ஜாஸ்தி இருப்பாங்க. ஆனா இந்த ஒரு பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் நெருங்கி பழகி அவர் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, சார் நீங்கள் புது ஷர்ட் போட்டது நீங்கள் போடுறது அப்படின்னு ஒரு எஸ்கேசிக்கு அடி போடுற அளவுக்கு உரிமையா ரொம்ப நெய்ஸா வாழ்க்கை ஊசி அந்த மாதிரி கிண்டல் பண்ணி ரொம்ப நெருங்கி பழகின ஒரு குரூப் இது. அதுல ஒரு சில பேர் இருக்குது, இந்த கௌரி சங்கர், ரங்கநாதன், ரவீந்திரநாத், அப்புறம் இவர் முரளி, அப்புறம் இன்னொருத்தர் மணவாளன், இன்னும் சில பேர் எப்பவுமே டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து பொழுது போகலைன்னா எல்லாரும் எங்கேயாவது போயிடுவாங்க. வெளில ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து ஆர்கனைஸ் இருப்பாங்க, சினிமாவுக்கு போயிடுவாங்க, ஏதாவது பண்ணுவாங்க. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நேரம் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து உட்காந்து பாக்கிய பேசிட்டு இருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு. அதை எங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃபுமே அவங்க இல்லாதப்போ இந்த குரூப் எவ்வளவு நாளும் நம்ம கிட்ட வந்து அழகா ரசிக்கிற மாதிரி ஜோக் அடிச்சு சிரிச்சு பேசி எவ்வளவு சகஜமா எவ்வளவு க்ளோஸா பழகிட்டு இருக்கிறாங்க பாருங்க சொல்லி எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ள இந்த குரூப்புக்கு ஒரு பேர், இன்னொரு குரூப்புக்கு ஒரு பேர் இருக்குங்க. ஏன் நீங்க காந்தி குரூப்புக்கு பேர் வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டா அவங்க சொன்ன பதில் சார் அவங்க எந்த தப்பும் அவங்க சொன்னது ஒரு ஜோக்கு அவங்களுக்கே தெரியுமா தெரியல. அந்த மாதிரி அப்போ நல்ல டீச்சர்ஸோட சேர்ந்து பழகினாங்க. ஸோ அது ஒரு ஞாபகம் இருக்கு. இந்த குரூப்போட தான் நாங்கள் திருவனந்தம், மெட்ராஸ், பெங்களூர்ல இண்டஸ்ட்ரியல் டூர் போனோம். அந்த நினைவுகள் ரொம்பவுமே பசுமையாக அழகாக நினைச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமான இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வருது. பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி எங்களோட டூர் போனது எல்லாமே ஞாபகம் வருது. ஒரே ஒரு விஷயம், சில பேர் சில சமயங்கள் சில பேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுங்க சார், எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் சொல்லுங்க சார் அப்படிம்பாங்க. அட்வைஸ் பண்ணுறது யூஸ் கிடையாது. எனக்கு எத்தனையோ பசங்களை அட்வைஸ் பண்ணிருக்கோம், ஆனால் எனக்கு யூஸ் இதுவும் கிடையாது. அதனால திருப்பி திருப்பி அட்வைஸ் பண்றதுல விஷயமே வேற விதமா இருக்கும். நீங்க இங்க 3 வருஷம் படிச்சப்ப நாங்கள் இனிமே ஆசிரியர் கொடுங்க அப்படின்னா தேவையில்லை. ஏன்னா நாங்கள் ஆசிரியர் கொடுத்தோம் அந்த 3 வருஷத்துலயே. எப்படின்னா ஏன் அசைன்மெண்ட் போட்டு வரல, ஏன் பேசிட்டு இருக்கிற, ஏன் பிளானிங் போட்டு வரல, கெட் அவுட். அது அசைன்மெண்ட் செஞ்சு பண்ண தெரியாதா, லேப் ஒன்று தெரியாதா, என்ன பேசிட்டு இருக்கிற, டிசிப்ளினே கிடையாது அவங்ககிட்ட, இப்படின்னு ஏராளமான நேரத்தில் ஏராளமான திட்டங்கள். இது எல்லாம் உண்மையான ஆசிரியர் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுதான் உங்களை கட்டுப்படுத்தி உங்களை நல்லபடியாக வளர்த்தி இந்த நிலைமைக்கு கொண்டாந்து இருக்குங்கிறது என்னுடைய எண்ணம். ஆசீர்வாதம் இருந்திருக்குது, அதுதான் உங்களை நல்லது வளர்த்தி. அப்புறம் ஒரே ஆண்டோடலே முன்னே படித்தேன், நல்லா மனசு பிடிச்சி போச்சுங்கன்னா அதை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இதை வச்சு நான் ஓட்டிட்டு இருக்கேன்னு வச்சுக்கீங்களேன், அதெல்லாம் பரவாயில்ல, என் குழந்தை ஓடுது இல்லையே. சரி, அதாவது துரோணாச்சாரியர் வீழ்வித்தை சொல்லித்தர, பாண்டவர்கள் சொல்லித்தர. சார் அங்கே சார் இங்கே பாருங்க ஒரு நிமிஷம். தேங்க்யூ. அடுத்தபடியாக இருக்கும் மிஸ்டர் சுந்தரேஸ்வரன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள். எல்லோருக்கும் வணக்கம். சுமார் 10 நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா காலேஜிலேருந்து ஒரு ஈவினிங் ஒரு 7-8 o'clock அந்த சாண்ட்விச் கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போகும்போது வீட்டில் போஸ்ட் பாக்ஸில் ஒரு லெட்டர், எப்பவுமே நான் அந்த கேக் கிளாஸ் பண்ணுறப்போ போஸ்ட் பார்த்துருக்கேன். அன்னைக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஒரு லெட்டர் இருக்குது. அந்த லெட்டர் உள்ள வந்து பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு டிப்ளமா பேட்ச்
முழுமையாக ஒரு சில்வர் ஜூபிலி ரீயூனியன் அப்படின்னு கொண்டாடுறாங்க. ஐ காட் த்ரில்ட். அப்புறம் அதில் கீழே பார்த்தேன் 3 பேருடைய நேம் கொடுத்தது, ராஜ்குமார் டெக்ஸ்டைல்ஸ். பட் என்னால் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல ராஜ்குமாரோடைய ஃபேஸ். இன்ஃபேக்ட் நான் 85ல் வந்து இவங்க முடிச்சாங்க, நீங்க முடிச்சீங்க. நான் 84 எண்டில் ஜாயின் பண்ணேன், அசோசியேட் லெக்சரர் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ இன்னைக்கு காலையில் வந்து எனக்கு ஞாபகம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்கேன், என்ன ஹேண்டில் பண்ணேனா இல்லையா, அது கூட எனக்கு சத்தியம் சுத்தமாக ஞாபகம் இல்லை. மார்னிங் வந்தப்போ நான் சுப்பிரமணியம் பார்த்தேன். அவர் ஐ குட் ரீகலெக்ட் ஹிஸ் ஃபேஸ். அவர் சொன்னார், சார் நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரே ஒரு லேப் மட்டும் வந்தீங்க. ஓகே ரைட், தேங்க்யூ. ஸோ உங்களுக்கு தான் நான் தொடங்கியிருக்கேன் என்னுடைய வேலை அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டேன். இன்ஃபேக்ட் இது நான் என்னுடைய கொலீக்ஸ் எல்லாருமே கூட நான் ஒரு 2 நாளைக்கு முன்னாடி பேசினேன். திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி ஒரு இது பார்த்தாங்க. எப்பவுமே டிகிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சில்வர் ஜூபிலி பண்ணுவாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நீங்கள் எல்லாருமே வாங்க, எல்லாருமே சந்தோஷமாக வந்தாங்க. வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ் டு மீட். அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் செட்டில் வந்து என்னால் யாராவது பேஸ் என்னால் ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. ராஜ்குமார் ஆஃப் ஐ குட் ரீகலெக்ட் அண்ட் ஆல்சோ நான் சுப்பிரமணியம் அண்ட் இந்த மாதிரி அண்ட் ஆல்சோ ஸ்ரீனிவாசன், அவரும் என்னுடைய பேட்ச்மேட்டுடைய தம்பி. அவர் ஸ்ரீனிவாசன், அவரையும் நான் இன்னைக்கு மீட் பண்ணேன். எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸாக தான் இருந்தது. இட் இஸ் ரியலி ஹாப்பி அக்கேஷன் அண்ட் என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். உங்களுடைய 1985 பேட்ச் மற்றும் அவருடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவர் எல்லோருக்குமே என்னுடைய மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் ஏற்கனவே நல்லாவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்துட்டீங்க. 70 பேர் வந்து ஒரு பேட்சில் என்டர்பிரனராக இருக்கிறது சாதாரணமான காரியம் இல்லை. நான் என்னுடைய கொலீக்ஸ் கிட்ட கூட பேசிட்டு இருந்தேன். 70 பேர் என்டர்பிரினர்ஷிப்னா சம்திங் கிரேட். எங்கேயுமே நம்ம எந்த ஒரு பாலிடெக்னிக்லையுமே இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மாபெரும் ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. இது எல்லாமே உங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க், அதனால வந்ததுதான். அது உண்மையிலுமே நாங்களும் ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். டெக்ஸ்டைலையும் ஏகப்பட்ட என்டர்பிரினர்ஸ். நான் இப்போ டீ டைமில் பேசிட்டு இருந்தப்போ எல்லாருமே சொன்னாங்க, ஏகப்பட்ட பேர் என்டர்பிரினர்ஸ். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் ராஜ்குமார்கிட்ட சொன்னேன், நீங்க எனக்கு உங்களுடைய டேட்டா எனக்கு இமெயில் அனுப்பிவிடுங்க. we will have interaction. We will arrange for sponsored projects, industrial visits. அது தவிர நீங்க வந்து கெஸ்ட் லெக்சர் வந்து எனக்கு கொடுங்க, எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு சொன்னேன். ராஜ்குமார் எனக்கு அனுப்பிச்சு விடுறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நம்மளுடைய இன்டராக்ஷன் இணைப்பு மறுபடியும் தொடர வேண்டும். நீங்க எந்த டைம் வேணாலும் நீங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வாங்க. we are ready to help you in all respects and thanks a lot. எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள், வணக்கங்கள், நன்றிகள்.